কতটা বেপরোয়া যাতায়াত দেখুন। লেভেল ক্রসিং পড়ে গিয়েছে, তার মানে ট্রেন আসছে কিন্তু তাতেও ডোন্ট কেয়ার। লেভেল ক্রসিং পড়ে যাওয়ার পরও ঠিক এভাবেই ঝুঁকির যাতায়াত। কোথায়? জলপাইগুড়িতে বিপজ্জনক এই যাতায়াত। আমরা এর আগেই দেখলাম দুর্ঘটনার কবলে পড়তে একটা পুলকারকে, আমরা দেখলাম এভাবেই মানুষের মৃত্যু হতে, কিন্তু তাতেও কে ভাবছে? মুর্শিদাবাদের যে দুর্ঘটনার ছবি আমাদের স্মৃতিতে আজও স্পষ্ট, সেই ছবির পরেও দেখুন এভাবে লেভেল ক্রসিং পড়ে যাওয়ার পরেও ঝুঁকির যাতায়াত। লেভেল ক্রসিং এর গেট বুম নামানোর পরেও চলছে যাতায়াত। 3 নম্বর লেভেল ক্রসিং দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত। কথা বলবো, শান্তনু সহকর্মী রয়েছেন সঙ্গে। শান্তনু, যে ছবি আমরা দেখছি, এ তো যে কোনো মুহূর্তে কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দেখো, মাঝে মধ্যে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে এই রেল ক্রসিং এ। 1 নম্বর ঘুমটি থেকে 4 নম্বর ঘুমটি, যেটাকে বলা হয় বিপজ্জনক যাতায়াতের একটা ক্ষেত্র, যখন ট্রেন আসা যাওয়া করে ঠিক সেই মুহূর্তে যখন লেভেল ক্রসিং পড়ে যায়, সেই সময় দেখা যায় কিছু মানুষ এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে তাদেরকে তৎক্ষণাৎ যেতে হবে। একদিক দিয়ে ট্রেন আসছে, আরেক দিক দিয়ে লেভেল ক্রসিং ক্রস করে নিচ দিয়ে তারা যাতায়াত করতে চান। এমন সময় এমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে, যাতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। ছোট ছোট দুর্ঘটনায় আমরা দেখেছি যে ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে 3 নম্বর গ্রুপটি স্টেশনের সামনে। একাধিকবার রেল পুলিশ থেকে শুরু করে স্থানীয় যে ট্রাফিক পুলিশ রয়েছেন, তারা সচেতনতার প্রচার করছেন, মানুষজনকে আটকানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু বেপরোয়া মানুষজন, তারা কিন্তু এই দুর্ঘটনার আশঙ্কা মাথায় নিয়েই কিন্তু এতটা বেপরোয়াভাবে যাতায়াত করছেন, তাতে কিন্তু আবারও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেই আশঙ্কার কথাই বারবার করে উঠে আসছে। রেলের তরফ থেকে, ট্রাফিকের তরফ থেকে বারবার তাদেরকে সচেতন করা হচ্ছে, তাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু সেভাবে তারা কিন্তু কারো কথাই শুনছেন না এবং নিয়মিত কিন্তু এই ঘটনা ঘটছে। আমরা যেটা দেখতে পেলাম 3 নম্বর ঘুমটি, 2 নম্বর ঘুমটি এবং 4 নম্বর ঘুমটি এলাকায় প্রতিদিনের যে ছবি, একেবারে শান্তনু, সত্যি এই ছবি দেখে প্রশ্ন একটাই, যে কবে সাধারণ মানুষের হুঁশ ফিরবে, কবে তারা সতর্ক হবে? समाज का वोट था। 99.9% सब दिल से, प्यार से, बहुत उम्मीद के साथ मुझे आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज का ये जो प्रकाश पर्व है, 8वां गुरु, जिनको सब लोग बाल गुरु बोलता है, मैं ये पावन पर्व पर सबका साथ मुलाकात करने के लिए आया और संत कुटिया गुरुद्वारा कमेटी ने मुझे ये मौका दिया। मैं उनके ऊपर आभारी हूँ। और हमारी पश्चिम बंगाल की कलकत्ता का जितना भी एडजॉइनिंग एरिया है, दमदम से लेकर बैराकपुर से लेकर हावड़ा से लेकर राजबिहारी से लेकर बड़ा बाजार से लेकर सब गुरुद्वारा कमेटी और हमारी सिख समाज के लिए, देश के लिए, पश्चिम बंगाल का तरक्की के लिए जो सोच रहा है, सब लोग का इतना आशीर्वाद आज मुझे मिला। आने वाला 5 साल जिस उम्मीद का साथ आप लोग मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, मैं निभाने का काम करूंगा। और खास करके पश्चिम बंगाल में सिख समाज के डेवलपमेंट के लिए उनका हॉस्पिटल, उनका स्कूल, उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका प्रतिष्ठान, सबको इस तरीके से और भी अच्छा किया जाए, इसके लिए मैं कमिटेड हूं। ये काम मैं करूंगा। अब मैं भवानीपुर क्षेत्र में, मैं अभी बोल रहा था, मेरा जो बुजुर्ग आदमी है, सब लोग है जो मुझे आशीर्वाद दिया है, हमारी दादा के समान है सब, ये हमारी सब लोग एडवाइजर है मेरा। मैं बोला क्या क्या करना चाहिए, आप थोड़ा लिख के मुझे दे दीजिए। मैं 15 अगस्त का बाद, स्वाधीनता दिवस का बाद बुला लूंगा सेक्रेटरिएट में, बैठ के बात होगा। कुछ करना चाहिए, ये करने का मौका मुझे मिलेगा तो अच्छा होगा। और बाकी दूसरा लोग को भी जो मुझे इतना प्यार दे रहा था, स्वागत कर रहा था, मैं बोला आप लोग का क्या दिक्कत है, बिजनेस में क्या दिक्कत है,
ट्रांसपोर्ट में क्या दिक्कत है, आपका क्या क्या चल रहा है, स्कूल चल रहा है, क्या क्या करना चाहिए, मुझे बोलिए। कोई कोई बोला कुछ दिक्कत तो है नहीं। आप पूरा विश्वास के साथ आपका बेटा, आपका भाई, इसके ऊपर विश्वास रखिए, सबको लेकर चलूंगा, अच्छा ही होगा। और आज का दिन मैं फिर एक बार गुरुदेव को और हमारी सबको मैं प्रणाम करते हुए, आप सबको आशीर्वाद देते हुए, मैं इतना बड़ा मौका आज आप लोग इस पावन पर्व पर दिया है, प्रकाश पर्व पर दिया है, इसलिए फिर एक बार मैं मेरा दिल से सबको वंदन करते हुए मैं मेरा बात यही खत्म करता हूँ। सब अच्छा रहिए। जो बोलो सर्वयाल की जय। सब प्लीज एक मिनट और थोड़ा दीजिएगा। हमारे ग्रुप में हमारे कोलकाता के JIS ग्रुप के सरदार तरनजीत सिंह जी, सरदार हरेंद्र सिंह जी, वो भी पहुंचे हुए हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आके CM साहब का सम्मान करें। उनके साथ मेरा 20 साल का साथ। सिंह कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इनका सर कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा काम है सर। भाई जी थोड़ा घूम के बोले सोनिहाल। गुरुद्वारा कानपुरी से सरदार अमरदीप सिंह जी धंजर, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि CM साहब का आकर सम्मान करें। और गुरुद्वारा हावड़ा से सरदार सतपाल सिंह जी। भाई जी घूम के बोले सोनिहाल। सिंह नारी मंच की तरफ से भी सर प्लीज। हाँ जी भाई। सिंह नारी मंच की तरफ से भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आकर। সেন্ট কুঠিয়া গুরুদ্বারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরের ছবি আপনারা দেখছেন। সেখানে গুরুদ্বারে তিনি গেলেন, তাকে সংবর্ধিত করা হলো গুরুদ্বারার তরফ থেকে। সেন্ট কুঠিয়া গুরুদ্বারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তারই বিধানসভা এলাকা, সেখানে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী। কথা বলি, প্রতিনিধি প্রীতিশ রয়েছেন সঙ্গে। প্রীতিশ, তার বিধানসভা এলাকা এবং বারবারই তিনি, এর আগেও আমরা ভোট প্রচারের সময় দেখেছি তিনি গুরুদ্বারে গিয়েছেন, আজও গেলেন। আজ কি কথা হলো সেখানে? দেখো, মূলত গুরু হরকৃষ্ণ সাহেবজির যে জন্মতিথি, সেই জন্মতিথি ইতিমধ্যে চলছে এবং সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আজকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি এই সেন্ট কুঠিয়া যে গুরুদ্বারা রয়েছে সেখানে তিনি এসেছেন এবং ভেতরে একটি প্রার্থনা কর্মসূচি ছিল এবং প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি। এবং বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন তিনি কিন্তু একাধিকবার এই যে সেন্ট কুঠিয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারিতে থাকা আরো একটি গুরুদ্বারা রয়েছে, এই গুরুদ্বারাতে তিনি হামেশাই যেতেন, আকসার যেতেন। এবং সামগ্রিকভাবে যেদিন মনোনয়ন জমা করতে গেছিলেন ভবানীপুরের প্রার্থী হিসেবে তৎকালীন সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সেই সময়ও কিন্তু মনোনয়ন জমা করার আগে তিনি এখানে এসে প্রণাম করে গিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা করে গিয়েছিলেন। এবং তারপর কিন্তু আজ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ফের আরো একবার আসলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই গুরুদ্বারা সেন্ট কুঠিয়া এবং সেখানে একটি কর্মসূচিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। আজ সারাদিন একাধিক কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মূলত প্রথমে তিনি আজকে পদ্মসম্মানে ভূষিত মিঠুন চক্রবর্তী, অভিনেতা তথা কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী, তিনি শারীরিক কারণে অসুস্থ ছিলেন এবং সেই অসুস্থতার জন্য তাকে কিন্তু দেখতে গেছিলেন তিনি পিয়ারলেস হাসপাতালে এবং তারপর সরাসরি তিনি এখানে আসেন এবং বিকেলে এরপর তিনি চলে যাবেন নবান্নে একটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলনেতা ঋতুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি বৈঠকও রয়েছে এমনটাও জানতে পারা যাচ্ছে। এবং তারপর বিকেলে আরো একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। হর ঘর তিরঙ্গার যে কর্মসূচি ইতিমধ্যেই সারা দেশ জুড়ে চলছে এবং এ রাজ্যেও হবে, সেই কর্মসূচিতেও আজ বিকেল 4টের সময় কিন্তু সার্ভে বিল্ডিং থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত একটি মিছিলে জাতীয় পতাকা নিয়ে, ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে, দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে একটি মিছিলে অংশগ্রহণ করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রুমেলা। ওকে।
हाँ जी, गुरुद्वारा संत कुटिया की तरफ से बेबेनाथ की जथा की तरफ से আরো একবার সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভবানীপুরের সেন্ট কুঠিয়া গুরুদ্বারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। सो गुरुद्वारा संत कुटिया में प्रधान सरदार हरविंदर सिंह जी धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आगे मुख्यमंत्री सुरेंद्र মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরের ঐতিহ্যবাহী সেন্ট কুঠিয়া গুরুদ্বারে তিনি গিয়েছেন, যে ছবি আপনারা দেখছেন। সেখানে গিয়ে তিনি শ্রদ্ধা জানান, প্রার্থনা করেন এবং রাজ্যবাসীর শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন। सारे बहन कंगी कर रहे थे, सारे बहन को देख पाते ही। हाँ जी, सारे बहनों देख पाते ही। उस बाद अपन नगर से पहले जाना। एक बेनती और कि हम लोग का कोई भी काम होगा, हम लोग आपका पास रहने में आएंगे। आप हमारी बात जरूर सुने, जीतते रहेंगे। आज कुछ नहीं बोलेंगे, आज आपका धन्यवाद। সেন্ট কুঠিয়া গুরুদ্বার ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর নিজের বিধানসভা এলাকা। সেখানে এই ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী শিখ উপাসনালয়ে আজ পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কথা বলবো সহকর্মী প্রীতিশ এই মুহূর্তে রয়েছেন সঙ্গে। প্রীতিশ, ভবানীপুরের সেন্ট কুঠিয়া গুরুদ্বার আমরা ছবি দেখাচ্ছি দর্শকদের। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেখানে পৌঁছে গেলেন, প্রার্থনা করলেন, রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করলেন। এই গুরুদ্বারে গিয়ে আজ সকাল থেকেই যে ছবি আমরা দেখলাম, কি কথা হলো সেখানে? দেখো, বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপুরে যখন প্রার্থী হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, তিনি কিন্তু একাধিকবার এই ভবানীপুরের বিভিন্ন যে মঠ মন্দির এবং গুরুদ্বারা রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় তিনি একাধিকবার গেছেন এবং সেখানকার যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যে সমস্ত মানুষজন রয়েছেন তাদের এই বিধানসভা কেন্দ্রে কি কি কাজ করা বাকি রয়েছে সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তিনি কিন্তু খোঁজ নিয়েছিলেন একাধিকবার বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন। এবং এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যেটা অভিযোগ উঠছিল যে এই ভবানীপুর কেন্দ্রে যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, সাধারণ যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, তারা বিভিন্ন সময় তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতেন এবং বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন তিনি কিন্তু বলেছিলেন তিনি যদি এই রাজ্যে বিজেপি সরকার আসীন হয় তাহলে সেই সমস্যার সমাধান কিন্তু বিজেপি করবে। এবং সেই পরিস্থিতির কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে এবং রাজ্যে নতুন সরকার হয়েছে। রাজ্যে নতুন সরকার হওয়ার পর বিধানসভা ভিত্তিকভাবে যে সার্বিকভাবে যে সমস্যা, সেই সমস্ত সমস্যাগুলো যেরকম সমাধান করার চেষ্টা রাজ্যের সরকার করছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সর্বোপরি ভবানীপুর কেন্দ্রে একটি অবাঙালি ভোট ব্যাংক কিন্তু একটা অবশ্যই বরাবরই রয়েছে এবং সেই ভোট ব্যাংকের যে একটা ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা এবং সেখানকার মানুষদের কি সমস্যা রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা। এবং এই গুরুদ্বারায় আসার অন্যতম কারণ গুরু হরকৃষ্ণ সাহেবজির যে জন্মতিথি, সেই জন্মতিথি ইতিমধ্যেই চলছে গত 27 তারিখ থেকে এবং আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে প্রার্থনা কর্মসূচি রয়েছিল। সেই প্রার্থনা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে এলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং সেই কর্মসূচিতে এসে তিনি কিন্তু এখানকার মানুষের এবং এই গুরুদ্বারায় যারা শিখ ধর্মাবলম্বী যারা যে সমস্ত মানুষজন রয়েছেন তাদের কি কি সমস্যা রয়েছে সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে। ওকে প্রীতিশ। দেখুন, আমরা দুপুর 1টার খবর দিনভর শুরু করেছিলাম জলপাইগুড়ির ছবি দেখিয়ে। এবার জলপাইগুড়ির যে ছবিটা আমরা দেখছিলাম সেখানে দেখছিলাম যে অনিয়ন্ত্রিত যাতায়াত, রেলগেট পড়ে গিয়েছে তাও যাচ্ছে। এই ছবিটা আমাদের মনে এখনো স্পষ্ট। আমাদেরকে এই ছবিটা দেখে ভয় পেতে হবে, সতর্ক হতে হবে। 17ই জুলাই এর ছবি, আর এভাবেই দুর্ঘটনা ঘটে মুর্শিদাবাদে। আর তাই রেলগেট নিয়ে আরো কড়াকড়ি, জোর করে রেলগেট খোলা হলে কড়া পদক্ষেপ। মুর্শিদাবাদের ঘটনার পর আরো কড়া রেল কি পদক্ষেপ রেলে জানবো, প্রতিনিধি আবির রয়েছেন সঙ্গে। আবির, দেখো, মুর্শিদাবাদের ঘটনার পর বিভিন্ন যে জোন রয়েছে তাদের তরফ থেকে বিভিন্ন ডিআরএমদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে বিভিন্ন রেলগেট সংক্রান্ত রিপোর্ট তাদেরকে জমা দিতে।
তো সেই যে রেলগেট সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে অধিকাংশ জায়গাতে বহু ক্ষেত্রে যারা গেটম্যান যারা রয়েছেন তারা নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে কোথাও তাদের একটা কিন্তু ভাব রয়েছে। আবার অনেক জায়গাতেই রেলের আধিকারিকরা বলছেন যে স্থানীয় মানুষজন বিভিন্ন রেলগেটের সামনে গিয়ে চাপ তৈরি করেন যে তাদের তাড়া আছে, স্কুলে যেতে হবে, অফিস যেতে হবে, গেট খুলে দেওয়া হোক। এবং বিশেষ করে হচ্ছে জেলাগুলির ক্ষেত্রে প্রান্তিক অংশে এই ধরনের সমস্যা বারবার ধরে তাদের নজরে এসছে এবং যে জায়গাগুলিতে গেট নন ইন্টারলক সেই জায়গাগুলোতে এই ধরনের ঘটনা প্রায়শই ঘটে চলেছে, যেখানে এই চাপের মধ্যে পড়ে বহু ক্ষেত্রে রেলগেটকে খুলে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রেলের তরফ থেকে একদম কড়া ভাষায় নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে একবার স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে যদি গেটম্যানের যদি প্রাইভেট নাম্বার যদি এক্সচেঞ্জ হয়ে যায় এবার তার গেট খোলা যাবে না, এই বার্তা যদি চলে আসে তারপর যেন যত ধরনেরই চাপ আসুক কোনোভাবেই গেট খুলতে পারা যাবে না। এবং একই সঙ্গে হচ্ছে রেলদের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আধিকারিকরা নিজেরা বিভিন্ন রেলগেটগুলিতে তারা যাবেন, তারা সেখানে গিয়ে গেটম্যানদের সঙ্গে আরো বেশি করে কথা বলবেন এবং প্রয়োজনে যে সমস্ত জায়গা থেকে এই ধরনের অভিযোগ বেশি এসছে সেখানে প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে তারাও ঢালাও প্রচার করবেন এবং রেলের তরফ থেকেও প্রচার করা হবে যে সুরক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবে চাপ দিয়ে গেট খোলা যাবে না। ফলে গেটম্যানদেরকে আরো কড়াকড়ি করা হচ্ছে, ঠিক একই রকম ভাবে রেলের তরফ থেকে জোরদার প্রচারও শুরু করা হচ্ছে রেল গেটগুলিকে বন্ধের বিষয় নিয়ে। ওকে, প্রাইভেট নাম্বার এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে একটা মানে জেনুইননেস যে গেটটা বন্ধ হয়েছে সেটা প্রুভ করার জন্য স্টেশন মাস্টার একটা প্রাইভেট নাম্বার শেয়ার করে গেট খোলাই, আর একটা প্রাইভেট নাম্বার এদিক থেকে আমার গেটম্যান শেয়ার করে সে গেটটা বন্ধ হয়। তো যে মুহূর্তে আমার প্রাইভেট নাম্বার শেয়ার হয়ে গেল তারপরে কোনো অবস্থাতেই গেটম্যানের গেট খোলা উচিত না। প্রাইভেট নাম্বার ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ওটিপি। আমরা ওটিপি দিয়ে যেভাবে প্রুভ করি যে ট্রানজ্যাকশনটা জেনুইন, সিমিলারলি আমাদের গেট খোলা বা গেট বন্ধটা জাস্ট ও অ্যাকচুয়ালি জেনুইন স্টেশন মাস্টার থেকে ও ইনস্ট্রাকশন পেয়েছিল বা ও কাজটা করেছে, ও গেটটা বন্ধ করার পরে স্টেশন মাস্টারকে ওর প্রাইভেট নাম্বার যেটা গেটম্যানের কাছে যেটা প্রাইভেট নাম্বার থাকে সেটা শেয়ার করে। তাহলে কি ভবিষ্যতে যদি কোনো ধরনের এই ধরনের ইনসিডেন্ট আসে যে না আমি বলেছিল বা আমার কথা শোনেনি, তো ওই যে প্রাইভেট নাম্বারটা যেটা বললাম যে ওটিপি, সেই এক্সচেঞ্জটাই বোঝা যায় যে হ্যাঁ দুজনেই সেম লাইনেই ছিল। বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি, তারপর তৃণমূলের কি অবস্থা, একেবারে ছত্রখান। আর এবার আরো এক পঞ্চায়েত তৃণমূলের হাতছাড়া হলো, ভগবানপুরের শিমুলিয়া পঞ্চায়েত, পূর্ব মেদিনীপুরে পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি। যে ছবি আপনারা দেখছেন উচ্ছ্বাসের ছবি, ভোট মিটতেই পঞ্চায়েতে দেখা নেই তৃণমূল সদস্যদের, পঞ্চায়েতের কাজে গাফিলতির অভিযোগ, আর তাই নিয়ম মেনে পঞ্চায়েতে নতুন বোর্ড গঠন। সুজিত ভৌমিক রয়েছেন সঙ্গে। সুজিত, পালা বদল হলো, সরকার হাতছাড়া হলো, দল ছত্রখান হলো, আর এবার পঞ্চায়েত তো পুরো গেরুয়া আবিরে ভরে গেল। এবং রুমেলা সেই নিয়ে কিন্তু উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরের জায়গায় জায়গায়। নন্দীগ্রামের জেলায় দেখা যাচ্ছে একের পর এক পঞ্চায়েত, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত, তা কিন্তু ক্ষমতার হাত বদল হয়ে যাচ্ছে। সেখানে তৃণমূল ছিল, আসছে ক্ষমতায় বিজেপি। এই যে বিষয়টি সেটা কিন্তু ভগবানপুরেও দেখা গেল, এর আগেও ভগবানপুরের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখা গেছে। কিন্তু কেন দেখা যাচ্ছে? 23-এর ভোট হয়েছে, 5 বছরের মেয়াদ, 28 সালে আবার ভোট হওয়ার কথা, মধ্যবর্তী এই সময় কেন হলো? রাজনৈতিক। এবং সেখানে রাজনৈতিক বিষয়টা কি না, রাজ্যে পালাবদল হয়েছে এবং শক্ত ঘাঁটি যেখানে বিজেপির পূর্ব মেদিনীপুরে পঞ্চায়েত ভোটেও অবশ্য প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজেপির নেতাকর্মীরা, জোর করে ভোট হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও প্রধান উপপ্রধান রুমেলা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, তারা কিন্তু তৃণমূলেরই ছিল। কিন্তু 4 তারিখ ভোটের রেজাল্টের পর থেকে পঞ্চায়েতে যাচ্ছেন না বিরাট অংশের একটা পঞ্চায়েত সদস্যরা তৃণমূলের, এবং দল যেখানে রীতিমতো চাপে, দল যেখানে রীতিমতো বলা যায় যে লড়াই থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, সেখানে নন্দীগ্রামের জেলায়, মুখ্যমন্ত্রীর জেলায় ভগবানপুরে দেখা গেল এই শিমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতার বদল হয়ে গেল। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কাদের? তৃণমূলের। সে কারণে তারা ক্ষমতায় বসেছিলেন। কিন্তু তাদের সদস্যরা কেন আসছেন না? কেন যিনি পঞ্চায়েত বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছিলেন মানব পড়ুয়ারা, তারা কোথায় গেলেন? কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না।
এমন হজবরল অবস্থার মধ্যে সেখানে জেলা পরিষদ পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূল থেকে বিজেপি ক্ষমতা দখল করলো এবং এই রকম মধ্যবর্তী সময়ে অনাস্থা ডেকে এখানেও সেটাই দেখা গেল। জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখা গেল ভগবানপুরের এই পঞ্চায়েতে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জয়লাভ করেও তৃণমূল ক্ষমতা দখল করেও তারা নিজেরা হাত তুলে ওয়াকওভারই দিয়ে দিচ্ছে এবং সেখানে আরও একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দখল নিল বিজেপি এই ভগবানপুরে। রুমেলা। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আজকে আমাদের এই শিমুলিয়া 6 নম্বর অঞ্চলের বোর্ড গঠন হলো। আমাদের এই শিমুলিয়া অঞ্চলে মোট 22 জন মেম্বার ছিলেন। তার মধ্যে এই বিধানসভা ভোটের পর 3 জন মেম্বার স্ব ইচ্ছায় তারা তাদের পঞ্চায়েত পদ থেকে রিজাইন দিয়েছে। তাই আজকে আমাদের ব্লক থেকে 19 জনকে চিঠি করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে আমাদের এই 8 জন উপস্থিত ছিলেন, আর বাকিরা কেউ উপস্থিত থাকেননি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যিনি অডিও সাহেব এসেছিলেন বিডিও অফিস থেকে, উনি আমাদের মধ্যে প্রধান নির্বাচিত করেছেন। শিমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হলেন বাসন্তী পট্টনায়ক মহাশয়া। একইভাবে উপপ্রধান নির্বাচিত হলেন তাপস আচার্য মহাশয়। এই শিমুলিয়া অঞ্চল প্রায় 30 বছর যাবৎ একটি জঙ্গল রাজের রাজত্ব ছিল। এমএলএ অর্ধেন্দু মাইতির ভাই উপপ্রধান দীপ্তেন্দু মাইতি ভগবানপুর 1 নম্বর ব্লকের সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক একজন রাজনীতিবিদ। এই প্রধান উপপ্রধানের নেতৃত্বে, তার টিমের নেতৃত্বে শিমুলিয়া অঞ্চলের গ্রামবাসীদের সকলের সুষ্ঠু পরিষেবা, ঘুষমুক্ত প্রশাসন উপহার দেবে বলে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনের পক্ষ থেকে আশা ব্যক্ত করছি। অনুপ্রবেশে জিরো টলারেন্স, এই কথা পালাবদলের পর থেকেই আমরা দেখেছি বারবার করে সরকার বলেছে। আর অনুপ্রবেশের ছক এবার বানচাল করলো পুলিশ। দেখুন, অনুপ্রবেশকারীরা এই অনুপ্রবেশের ছক বানচাল হলো কোথা থেকে? পণ্ডিতপুর থেকে জালে 5 বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠালো পুলিশ। কথা বলবো, প্রণব প্রতিনিধি রয়েছেন সঙ্গে। প্রণব। লালগোলা থানার সীমান্ত পেরিয়ে এই 5 বাংলাদেশি তারা ঢোকার চেষ্টা করেছিল এবং একটি আমবাগানের মধ্যে জড়ো হয়েছিল। সেই সময় লালগোলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই 5 জনকে আটক করে। তারপরে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা কোনোরকম ভাবে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি এবং তাদের বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকাতে। এবং পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে যে এই 5 বাংলাদেশি কিন্তু ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়ার জন্য সীমান্ত টপকে তারা এসেছিল। এরপরে তাদেরকে লালগোলা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং তাদেরকে আজকে হোল্ডিং সেন্টারে, লালগোলার যে হোল্ডিং সেন্টার সেখানে কিন্তু পাঠানো হয়েছে। ওকে।